जय माँ भवानी आपण मानक आस्ट्रोशक्ति कार्यक्रम को स्वागत। आमे आम जीवन रे कौन करिबा, आमे आम जीवन रे केउ स्थान रे जाई पहुँचीबा बा भविष्यत आम पाई कौन रखिछि किंबा लिखिछि ए सबु विषय रे जानिबा पाई आमको मुख्यतः चारोटी ग्रह विषय रे जानिबा आवश्यक। कारण एही चारोटी ग्रह गोटे राशि छाड़ी अन्य गोटे राशि को जीवा पाई बहुत समय नहीं थांती। सही चारोटी ग्रह हेले शनि, राहु, केतु एवं बृहस्पति महाग्रह। शनि महाग्रह 2.5 वर्ष नहीं थांती, राहु केतु 18 मास समय नहीं थांती, बृहस्पति महाग्रह 1 वर्ष समय नहीं थांती गोटे राशि रु अन्य गोटे राशि को जीवा पाई। सेथिपाई यही ग्रह मानकर प्रभाव आम मानक उपरे बहुत प्राधान्य रखि थाए आमको शुभ एवं अशुभ फल को देबा पाई। कारण गोटे राशि रे बहुत दिन रहुथिबारु सही राशि रे रहुथिबा जोगु आमको जहा फल मिलिबार कथा ताहा आमको बहुत दिन जाए मिलिबाको थिबारु शुभ फल होइथिले यह बहुत जोगकारी होइथाय, अशुभ फल होइथिले यह बहुत क्षतिकारी होइथाय। पर्यायक्रमे चारोटी ग्रह विषय रे आमे माने आलोचना करिबा। आजिर आलोचनार विषय वस्तु रहिबो राहु महाग्रहंक उपरे। राहु महाग्रह 2024 वर्ष रे गोटे राशि रे अवस्थान करिवे एवं एही 2024 मसीहाटी आमको बा 12 राशि व्यक्ति विशेषण को कौन शुभ अशुभ फल देव एवं कौन प्रतिकार उपाय करी आमे माने अशुभ फल को कम करी शुभ फल को अधिक मात्रा रे पाई परिबा से सब विषय रे आजिर वीडियो रे आलोचना करिबा। वीडियोटी भल लागिले लाइक कमेंट शेयर करंतु, चैनल को सब्सक्राइब करंतु जहा फल रे मोर प्रत्येकटी वीडियो आपण मानक पाखरे पहुंची जिवो। राहु महाग्रह बोली कोनोसी ग्रह आम सौर जगत रे नाही, एहा छाया ग्रह बोली आम शास्त्र कहिछि। छाया माने अंधार माने शून्य स्थान। जेउ स्थान रे शून्य स्थान अछि, जेउठी अंधार अछि सेठी राहु महाग्रहंकर अवस्थिति अछि। एमिति कोनोसी वस्तु नाही जहा पाखरे शून्य स्थान नाही। आम शरीर मध्यरे मध्य बहुत शून्य स्थान अछि। सेथिपाई राहु महाग्रहंकर बल बहुत अधिक आमको शुभ फल किंबा अशुभ फल देबा पाई। राहु महाग्रह हेउछंती मायार ग्रह। प्रत्येक व्यक्ति विशेषण को तांकर माया जाल रे पकाई बहुत कष्ट प्रदान करिथांती। राहु महाग्रह जदि जातक रे अशुभ स्थिति रे थांती। आमको आमर भविष्यत विषय रे जानिबा पाई तीनोटी कथा उपरे सर्वदा गुरुत्व देवा आवश्यक। प्रथमटी हला आम जन्म जातक रे ग्रह माने शुभ भाव रे अछंती ना अशुभ भाव रे अछंती। द्वितीयटी हला मोर एबे दशा महादशा अंतर्दशा कौन चलुछे। तृतीय कथाटी हला आजिर समय रे मो लग्न ठारू किंबा मो राशि ठारू ग्रह माने केउ स्थान रे अवस्थान करिसंती। यही तीनोटी कथा को जदि आमे विचार को नहीं फल को देखिबा ताहाले 100% फल आमे माने पाई परिबा। आमे माने आपणकर जातक रे ग्रह माने केउ अवस्था रे अछंती देखि परिबु नाही। आमे माने आपण मानकर कोन दशा महादशा चलीछि से कथा मध्य जानि परिबु नाही। आमे माने कहि परिबु 12टी राशि एवं लग्न ठारू आजिर समय रे ग्रह माने केउ स्थान रे अवस्थान करिसंती एवं ताहा द्वारा आपण माननकु कोन फल मिलिबो। राहु महाग्रह हेउछंती साहित्यकार, दार्शनिक, राजनीति, राजनेता, इंजीनियर, गवेषणा करुथिबा व्यक्ति, स्टॉक मार्केट रे काम करुथिबा व्यक्ति, आकाश विभाग सहित जड़ित थिबा व्यक्ति, जुआ लॉटरी रे काम करुथिबा व्यक्ति, कलाकार, डिजाइनर, फैशन डिजाइनर, मेकअप आर्टिस्ट, राजमिस्त्री, मादक द्रव्य सहित संपृक्त व्यक्ति, एही सबु विभाग को राहु महाग्रह साहाय्य करिथांती बा एही सबु कर्म रे लगाई थांती। राहु महाग्रहंक जोगु व्यक्ति गुप्त ज्ञानर अधिकारी हुए, गुप्त विद्यार मध्य अधिकारी हुए। राहु महाग्रह डिप्रेशन मानसिक चिंता देई थांती, गैस रोग बा पेट जनित समस्या देई थांती। राहु महाग्रहंक जोगु बाल झड़ी थाए, बाल खराब होई थाए, मुंड बिंधा होई थाए किंबा मुंड जनित कष्ट भोग होई थाए, चर्म रोग किंबा कुष्ठ रोग होई थाए, पागलामी पण देखा जाई थाए, जेल जोगर संभावना रही थाए एवं राहु महाग्रह अचानक मृत्यु प्रदान करिथांती। राहु महाग्रह तृतीय, षष्ठ, दशम
ଏକାଦଶ ଭାବରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥିଲେ ବହୁତ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି ଜାତକରେ, ଏବଂ ଗୋଚରରେ ଯଦି ଏହି ସ୍ଥିତିରେ ରୁହନ୍ତି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ଲଗ୍ନ ଭାବରେ ରାହୁ ମହାଗ୍ରହ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥିଲେ ଶୁଭ ଫଳ ଦେଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ହେବ ରାହୁ ମହାଗ୍ରହ ଶୁଭ ଭାବରେ ଲଗ୍ନରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ରାହୁ ମହାଗ୍ରହ ବୃଷ ରାଶିରେ ଉଚ୍ଚ ଭାବରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ବିଛା ରାଶିରେ ନୀଚ ଭାବରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥାନ୍ତି। ମତାନ୍ତରରେ ଏହାକୁ ମିଥୁନ ରାଶି ଏବଂ ଧନୁ ରାଶି ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଧରାଯାଇଥାଏ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା 2024 ମସିହାରେ ରାହୁ ମହାଗ୍ରହ 12ଟି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ କ'ଣ ଶୁଭ ଅଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ରାହୁ ମହାଗ୍ରହ ଆଜିର ସମୟରେ ବା 2024 ମସିହାଟି ଯାକ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଘରେ ମୀନ ରାଶିରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିବେ। ରାହୁ ମହାଗ୍ରହ ଯେଉଁ ଗ୍ରହଙ୍କ ଘରେ ରୁହନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଯାଆନ୍ତି କିମ୍ବା ତାଙ୍କୁ ନିଜ ସହିତ ମିଶାଇ ଦିଅନ୍ତି। ବୃହସ୍ପତି ମହାଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ବହୁତ ଶୁଭ ଗ୍ରହ। ରାହୁ ମହାଗ୍ରହ ତାଙ୍କ ଘରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିବା ଯୋଗୁଁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଗୁଣ ରାହୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବ, ଯାହାଫଳରେ ରାହୁ ମହାଗ୍ରହ 2024 ମସିହାରେ ଯେତିକି ଖରାପ ଫଳ ଦେବା କଥା ସେତିକି ଖରାପ ଫଳ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବେଶୀ ବିବ୍ରତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମେଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ରାହୁ ମହାଗ୍ରହ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି। ଖର୍ଚ୍ଚର ଭାବରେ ରହୁଥିବାରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ବିଦେଶରୁ ଲାଭବାନ ହେବାର ସମୟ ବା ବିଦେଶ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହେବାର ସମୟ। ବୃଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ରାହୁ ମହାଗ୍ରହ ଏକାଦଶ ଭାବରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି। ନୂତନ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପାଖକୁ ଆସିବ। ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ଧନର ଆଗମନ ହେବ। ବହୁତ ରୋଜଗାର କରିବେ ଏବଂ ଉପରି ରୋଜଗାର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିବ। ମିଥୁନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ରାହୁ ମହାଗ୍ରହ ଦଶମ ଭାବରେ କର୍ମ ଭାବରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି। କର୍ମରେ ପଦୋନ୍ନତି ହେବ। ନୂତନ କର୍ମ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। କର୍ମରେ ସମ୍ମାନିତ ହେବେ। କର୍ମରେ ନିଜର ପରାକ୍ରମ ବଢ଼ିବ। କର୍କଟ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ରାହୁ ମହାଗ୍ରହ ନବମ ଭାବରେ, ଧର୍ମ ଭାବରେ, ଭାଗ୍ୟ ଭାବରେ, ଲମ୍ବା ଯାତ୍ରା ଭାବରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି। ଭାଗ୍ୟ ସହାୟତା କରିବ। ଦୂର ଜାଗାକୁ ଯିବେ, ସେଥିରୁ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଧର୍ମ କାମରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରହିବା ଯୋଗୁଁ ବହୁତ ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରର ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ରାହୁ ମହାଗ୍ରହ ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଏକ ଦୁସ୍ଥାନ। ରୋଗ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଯାନବାହନ ଠିକ୍ ଦେଖି ଚାହିଁ ଚଳାଚଳ କରନ୍ତୁ। ଆକସ୍ମିକ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଯୋଗ ବହୁତ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ସମୟ ଥିବାରୁ ନୂତନ କୌଣସି କାମ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। କନ୍ୟା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ରାହୁ ମହାଗ୍ରହ ସପ୍ତମ ଭାବରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି। ସମାଜରେ ମାନ ସମ୍ମାନ ବଢ଼ିବ। ପାରିବାରିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଠିକ୍ରେ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ପାର୍ଟନରସିପ୍ ବ୍ୟବସାୟରେ ଠିକ୍ରେ କାମ କରନ୍ତୁ। ମିଛ ପ୍ରତାରଣା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ରାହୁ ମହାଗ୍ରହ ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି। ଶତ୍ରୁମାନେ ପରାଜିତ ହେବେ। କୋର୍ଟ କଚେରୀ କେସରେ ବିଜୟ ମିଳିବ। କିଛି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଅର୍ଥ ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ରହିବ ନାହିଁ। ରୋଗ ଉପଶମ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ବିଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ରାହୁ ମହାଗ୍ରହ ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି। ନିଜର ବିଚାର ବୁଦ୍ଧିକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ କାମରେ ଲଗାନ୍ତୁ। ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନିଅନ୍ତୁ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ତରତର ନ ହୋଇ ଧୀର ସ୍ଥିର ଭାବରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ପଢ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରଖନ୍ତୁ, ଯେମିତି ସେମାନେ କୁପଥରେ ନ ଯାଆନ୍ତି। ଧନୁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ରାହୁ ମହାଗ୍ରହ ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି। ଗୃହ ପରିବାରରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯିବ। ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଏହାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। କଥାକୁ ଜଟିଳ ଆଡ଼କୁ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଗୃହ, ଭୂମି କିମ୍ବା ଯାନବାହନ କିଣିବା ସମୟରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ମାତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ତୃତୀୟ ଭାବରେ ରାହୁ ମହାଗ୍ରହ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଶତ୍ରୁ ପରାଜିତ ହେବେ। ଧନର ଆଗମନ ହେବ। ଅଟକି ରହିଥିବା କାମ ସବୁ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଜୟ ମିଳିବ। କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ରାହୁ ମହାଗ୍ରହ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ଧନ ଭାବରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି କିଛି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ
ସେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କରିବା ପାଇଁ ଧନର ଅଭାବ ରହିବ ନାହିଁ। ନିଜର କଥା ବାଣୀକୁ ସଂଯତ କରି ରଖନ୍ତୁ। କୁଟୁମ୍ବରେ ହେବାକୁ ଥିବା ବା ହେଉଥିବା ବିବାଦକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ସମାଧାନ କରନ୍ତୁ। ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ରାହୁ ମହାଗ୍ରହ ଲଗ୍ନ ଭାବରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି। ବହୁତ ମାନ ସମ୍ମାନ ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ନିଜର ବିଚାରଧାରାକୁ ବଦଳାନ୍ତୁ। ଧୀର ସ୍ଥିର ହୁଅନ୍ତୁ, ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହାକୁ ଭଲରେ ବୁଝି ବିଚାରି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନିଅନ୍ତୁ। ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ମିଛ କଥା ପ୍ରତାରଣା ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ରାହୁ ମହାଗ୍ରହ ଅଶୁଭ ଫଳ ଦେଉଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଶାନ୍ତ କରି ତାଙ୍କର ଶୁଭ ଫଳକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ରୁଦ୍ରାଭିଷେକ କରିପାରୁଥିଲେ ତାହାକୁ କରନ୍ତୁ। ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ପୂଜା ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ। ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ପୂଜା ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ। ମସ୍ତକରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଚନ୍ଦନ ଲଗାନ୍ତୁ। ରୋଷେଇ ଘରେ ଖାଆନ୍ତୁ। ରାଶି ଦାନ କରନ୍ତୁ ଯେକୌଣସି କଳା ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ। ଦେଖିବେ ରାହୁଙ୍କର ଅଶୁଭ ଫଳ କମ ହୋଇ ଏହା ଧୀରେ ଧୀରେ ଶୁଭ ଫଳରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଲାଗିବ, ଯାହା ଫଳରେ ଜୀବନରେ ଘଟୁଥିବା ବା ଘଟିବାକୁ ଥିବା ବହୁତ ଅଶୁଭ ଫଳକୁ ଆମେମାନେ ଦୂରେଇ ଦେଇ ଶୁଭ ଫଳକୁ ପାଇପାରିବା। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ନମସ୍କାର।